یہ واقعہ سیالکوٹ شہر کا ہے۔ ان دنوں میں سب انسپیکٹر تھا۔ ایک روز مخبری ہوئی کہ تانے سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر نوری اسٹریٹ میں ایک شخص جوا خانہ چلا رہا ہے۔ یہ اطلاع مجھے گمنام خط کے ذریعے ملی۔ میں نے اپنے حوالدار کو اس اطلاع کی تصدیق کے لیے فوراً بھیجا۔ وہ پورے 2 روز تک ٹوہ لگاتا رہا۔ آخر اس نے آ کر بتایا کہ اطلاع 100% درست ہے۔ واحدی نامی ایک شخص نے حلوے پوڑی کی دکان کے نیچے ایک تہ خانے میں یہ جوا خانہ کھول رکھا ہے۔ رات 8:30 بجے کے بعد یہاں جواری اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خوب زور و شور سے جوا ہوتا ہے۔ میں نے اسی روز ایک مختصر چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور تقریباً 10 بجے حلوے پوڑی کی دکان پہ چھاپہ مارا۔ یہ دراصل مٹھائی کی دکان تھی۔ وائٹ سویٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دکان کے پیچھے چند کرسیاں اور میز بھی رکھے تھے۔ ان پر بیٹھ کر لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہوں گے۔ اس وقت بھی ایک شخص بیٹھا چمچے سے گلاب جامن کھا رہا تھا۔ دکاندار ایک 10-15 سالہ لڑکا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی وہ اس قدر گھبرایا کہ گدی سے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ دکان کے سامنے سے گزر کر ہم بغلی گلی میں آ گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ لکڑی کے تختوں کی جگہ کنستروں کی چادر لگی ہوئی تھی۔ دروازہ توڑ کر ہم اندر گھسے اور ایک زینہ طے کر کے تہ خانے میں پہنچ گئے۔ تہ خانہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ 8-10 میزوں پر 20-25 بندے بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ کسی میز پر شراب کی بوتل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر جواری کا وہی حال ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ بوکھلاہٹ میں بری طرح ناچ کود کر رہ گئے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، خبردار، کوئی بھی ہلا تو شوٹ کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں پسٹل تھا اور میرے 3 رائفل مین بھی بندوقیں تھامے کھڑے تھے۔ واحدی نامی شخص ایک کاؤنٹر کے پیچھے آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اچانک ہی ہاتھ بڑھا کر مین سوئچ بند کر دیا۔ تہ خانہ تاریخی میں ڈوب گیا۔ اس کی یہ چال کامیاب رہی۔ جواری کرسیاں اور میز الٹاتے مختلف اطراف میں بھاگے۔ ہم نے 8-10 کو پکڑ لیا، لیکن باقی بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ تہ خانے کا ایک اور بھی دروازہ تھا۔ بہرحال پکڑے جانے والوں میں اڈے کا مالک واحدی بھی شامل تھا اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی کی تھی۔ وہ 24-25 سالہ ایک نوجوان شخص تھا۔ رنگ صاف، چھاتی چوڑی اور چہرہ بھاری مونچھوں کی وجہ سے کافی سخت لگتا۔ کسی وقت یہ شخص پہلوانی بھی کرتا رہا تھا، مگر اب تو کالے دھندوں میں پڑ گیا تھا۔ تھانے لا کر اسے بھی پھینٹی لگائی تو اس نے اعتراف کر لیا کہ جوئے خانے کے علاوہ وہ اپنے گاہکوں کو افیم اور شراب وغیرہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اگلے روز عدالت میں پیش کر کے میں نے اس کا 7 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ ریمانڈ ختم ہوا تو اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس روز مجھے چھٹی تھی۔ میں اپنے رہائشی کوارٹر کی چھت پر بیٹھا دھوپ کو سینک رہا تھا کہ میرے گھریلو ملازم بابا دینو نے اطلاع دی کہ کوئی برقع پوش عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے چھت کی منڈیر سے سر نکال کر دیکھا۔ ٹوپی والے دیسی برقعے میں کوئی عورت جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ عمر رسیدہ لگتی تھی۔ میں نے بابے دینو سے کہا کہ اسے بیٹھک میں بیٹھاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گرم چادر کی بگھر مار کر بیٹھک میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر عورت نے برقعہ الٹ دیا اور میں دیکھ کر یہ حیران ہوا کہ وہ تو ایک نوجوان اور خوبصورت عورت ہے۔ عمر زیادہ سے زیادہ 26 سال رہی ہوگی۔ تیکھے نقوش، لمبی گردن اور ناک میں لونگ چمک رہا تھا۔ یا تو وہ واقعی خوبصورت تھی یا پھر دیسی برقعے سے نکلنے کی وجہ سے اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی مسئلہ لے کر آئی ہے۔ میں نے پوچھا، ہاں بی بی کیا بات ہے؟ اس نے جھجک کر بابا دینو کی طرف دیکھا۔ میں نے بابے کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلا جائے۔ بابا چلا گیا تو عورت نے سر جھکایا اور اچانک ہی اس کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے پوچھا، مسئلہ کیا ہے بی بی؟ اس طرح رونے سے مجھے علام تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ بولی، جی میں واحدی کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز میں بڑا ہی زبردست لوچ پایا جاتا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ اچھا۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پکڑے جانے والوں کے ولی وارث اسی طرح بھاگ دوڑ کیا کرتے ہیں۔ کوئی رشوت پیش کرتا ہے تو کوئی سفارش لاتا ہے، کوئی ذاتی تعلقات کا واسطہ دینے آ جاتا ہے۔ ہاں، جب کوئی اکیلی خوبصورت لڑکی اس طرح آتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بی بی میں کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ میرے خشک لہجے پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔
میں اکیلی عورت ذات ہوں جی، کوئی بال ہے نہ بچہ، نہ ہی کوئی آگے ہے اور نہ ہی پیچھے، اب جاؤں کہاں؟ جو بھی دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے، شوہر کے بعد کوئی سہارا نہیں ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جی، مجھ بے سہارا پر رحم کریں۔ میں نے کہا بیوی میں ایک ادنا سا ملازم ہوں، وہی کرتا ہوں جو قانون مجھے کہتا ہے، تیرے شوہر نے جرم کیا ہے تو اسے پکڑا تو جانا ہی تھا، میں نہ پکڑتا تو میری جگہ وہ کوئی بھی ہوتا وہ پکڑ لیتا۔ اس نے کہا کہ وہ بے قصور ہے جی، برے یاروں کے کہنے میں آ گیا تھا، بی بی قصوروار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مجھے نہیں عدالت کو کرنا ہے، اگر وہ گنہگار نہیں تو چھوٹ جائے گا، اس کے علاوہ تم کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بڑی غلط بات کی ہے تم نے۔ وہ ایک بار پھر آنسو بہانے لگی اور مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ بہت ہی مشکل سے سمجھا بجھا کر اور ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت نکلا۔ 5-6 دن بعد وہ ایک روز پھر آتا پہنچی۔ میں تھانے سے آیا تو بابے دینو نے بتایا کہ وہ سفید برقعے والی عورت پھر آئی بیٹی ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، جی چاہا کہ کھینچ کر باہر نکال دوں، مگر پھر دل پر جبر کر کے اس کے پاس جا بیٹھا۔ ہاں جی کیا مسئلہ ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے برقع اتار کر کندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ رات کوئی دھم سے اس کے صحن میں آ کر کھودا۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، پھر کھڑکی کو دھکا دے کر اس کی کنڈی چلا دی اور اندر چلا آیا۔ وہ دہشت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھا پائی کرنے لگا، مگر پھر اس نے خود کو چھڑوا لیا اور زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا کندھا دکھایا، قمیص پھٹی ہوئی تھی اور سفید دودھ یا بازو پہنی تک نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، بڑے ہی سخت ہاتھ تھے جی اس کے۔ میرا سارا جسم نیلو نیل ہو گیا۔ مجھے بڑی ہی گندی گندی گالیاں دی اور دھمکیاں دی کہ وہ پھر آئے گا اور مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ عورت کا انداز مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں اب اتنا بھی بدھو نہیں تھا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے جذبات ابھار رہی تھی۔ اپنا عریاں کندھا دکھا کر اور مرچ مسالہ لگا کر بات بتانے سے وہ ایک خاص مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک دم یہ اندازہ ہوا کہ وہ بڑی ہی پہنچی ہوئی عورت ہے۔ اس کی اصلیت جاننے کے لیے میں بھی انجان بن گیا۔ اس کے عریاں کندھے پر نظر جماتے ہوئے میں نے کہا، ہاں یہ تو بڑی ہی زیادتی کی بات ہے، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا نہیں؟ کہاں جی، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے چہرے کو پگڑی میں چھپا رکھا تھا، بڑا ہی لمبا چوڑا گنڈا تھا جی، کندھے سے پستول بھی لٹک رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے پھر؟ میری تو جی ہمت ہی نہیں کہ آج رات پھر اکیلی رہوں۔ سری نگر میں میرا ایک چاچا رہتا ہے، سوچتی ہوں کہ اس کے پاس چلی جاؤں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب جاؤ گی کہاں؟ اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آج کی رات یہیں پڑا رہنے دے تو مہربانی ہوگی، اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی۔ وہ مجھے پکا الو کا پٹا سمجھ رہی تھی۔ میں نے بھی لگاوٹ سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ادھر ہی سو جاؤ، میں بابے دینو کو کہتا ہوں کہ وہ باہر برآمدے میں چارپائی ڈال دے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے، اپنے عریاں کندھے پر جان بوجھ کر اوڑھنی کھسکا کر بولی، چلیے جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے کیا؟ ویسے آپ میرے قریب ہوتے تو میری زیادہ تسلی رہتی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھی سیدھی باتوں پر آ گئی ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں سو جاؤں گا برآمدے میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرا گئی، ایک ادا سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ کر بولی، سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہی تو ہے جی، آپ چاہیں تو واحد بچ بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیس تو بڑا بگڑ چکا ہے، لیکن کیا جی؟ اس نے ماہرانہ جشن سے ہلکی سی اوڑھنی سرکا دی۔ اس کے لمبے بال اور جسمانی قد و قال نمایاں ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا، وہ چکرا کر رہ گئی۔ اٹھو یہاں سے، میں نے کڑک کر کہا۔ وہ بوکھلا کر میرا منہ دیکھنے لگی۔ اٹھو، میں دوبارہ گر جاؤں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور بیگانگی نظر آنے لگی۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ ہے باہر کا دروازہ، اور خبردار اگر آئندہ یہ دروازہ پار کرنے کی کوشش کی تو۔ اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہا، جھنجھلائے ہوئے انداز میں اپنا برقع اٹھایا اور اسے پہنتے پہنتے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ پھر اس واقعے کو تقریباً 1.5 سال گزر گیا۔ میری تبدیلی کہ ایک مضافاتی تھانے میں ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں رسہ گیروں کے ایک گروہ کا
कलमा कमा करने में मसरूफ़ था। एक रोज़ नारोवाल के थाने का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज़ मेरे पास आया। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। कहने लगा, उस्ताद लंगड़ को जानते हो? मैंने जहन पर जोर दिया, पर कोई ऐसा बेहुदा नाम याद नहीं आया। कहने लगा, ये बड़ा छटा हुआ बदमाश है, कुछ रोज़ पहले ही जेल से रहा हुआ है। मैंने कहा, क्या करूं तो फिर मैं? मोहम्मद नवाज़ बोला, यार मुझे लगता है कि ये शख्स तेरे पीछे। मेरे पीछे? मगर क्यों? नवाज़ ने गहरी सांस ली। मेरा ख्याल है कि नामों की गड़बड़ हो गई है। तेरा नाम भी नवाज़ है और मेरा भी, और दोनों ही हम सब इंस्पेक्टर हैं। ये मेरे सर पर पट्टी देख रहे हो ना, ये इसी चक्कर में बंधी है। मुझे ये मामला कुछ पुरस्कार महसूस हुआ। मैंने कहा, तफसील से बता, बात क्या है? वो बोला, परसों की बात है। शाम को मेरी बीवी ने बताया कि घर के सामने हरे साफे वाला एक मशकूक सा आदमी घूमता रहता है। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी और शलवार कमीज़ पहने हुए था। मैंने उसके बाद पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसी रात यानी परसों रात मेरे कान में दर्द शुरू हो गया और मैं रात देर तक जागता रहा। वो कोई 11 साढ़े 11 का वक्त था जब बरामदे की तरफ से आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि पुलिस वाले के घर चोर का क्या काम, कोई बिल्ली वगैरह होगी। मगर थोड़ी देर बाद मुझे उठना ही पड़ा। लालटेन लेकर बरामदे में आया तो एक शख्स सतून के पीछे खड़ा नजर आया। जो ही मैंने लालटेन ऊंची की तो वो तड़प कर सामने आ गया। उसके हाथ में देसी साख का पिस्तौल था। फिर बड़ा ही एक अजीब वाकया हुआ। जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, हैरान सा रह गया। पिस्तौल सीधा करने की बजाय उसने रुख मोड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ भाग निकला। मैंने उसे ललकारा और लालटेन नीचे रखकर उसका पीछा भी किया। बदबख्ती से मेरी चादर मेरे पाँवों के नीचे आ गई और औंधे मुँह गिरकर मेरा सर फट गया। उसने तेजी से दीवार फांदी और भाग निकला। मुझे उस शख्स पर बड़ा ही तेज आया। कल सुबह सवेरे मैंने कच्चे सेंध से उसका खुरा उठवाया और एसआई को तफ्तीश पर लगा दिया। उस शख्स का हरा साफा भी हमारे जहन में ही रह गया था। ये साफा देखकर मेरे थाने का एक संतरी चौंक गया। उसने बताया कि साफे वाला शख्स कल सुबह सवेरे थाने के पास भी घूम रहा था। उसने संतरी से पूछा था कि थानेदार साहब कितने बजे आते हैं। फिर पूछने लगा कि ये वही नवाज साहब है ना, जैसे पहले सियालकोट के फला थाने में काम करते रहे हैं। संतरी को सही तरह कुछ भी पता नहीं था। उसने हुआ में जवाब दे दिया। बाद में यही शख्स एक चाय खाने पर भी पहुंचा। ये चाय खाना थाने के बिल्कुल सामने वाक़ई है। चाय खाने के मालिक से भी उसने मेरे बारे में सुन ली। इस शख्स ने उसे पहचान लिया। इसका कहना है कि वो उस्ताद लंगड़ा था। मोहम्मद नवाज़ ने सिगरेट सुलगाकर एक घेरा कस लिया और बोला, कल मुझे याद आया कि तुम्हें भी आमतौर पर नवाज ही तो कहा जाता है और तुम इससे पहले सियालकोट में काम भी कर चुके हो। फिर मुझे रात का मंजर याद आया जब उसने मेरी शक्ल देखकर उल्टे कदमों भाग निकला। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये शख्स तुम्हारे ही पीछे है और आज मैं स्पेशल इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हें खबरदार कर सकूँ। मोहम्मद नवाज़ की बात पूरी तरह मेरी समझ में आ रही थी। मैंने बहुत गौर किया मगर उस्ताद लंगड़ा नाम का कोई भी शख्स मेरे जहन में नहीं आया। हो सकता था कि मेरे दोस्त सब इंस्पेक्टर को कोई गलतफहमी हुई हो। यह भी मुमकिन था कि कोई तीसरा नवाज भी हो। बहरहाल मैंने सब इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा किया और उसे खाना वाना खिलाकर वापस भेज दिया। अगले ही रोज़ मुझे केस के सिलसिले में अमृतसर जाना पड़ गया। वहाँ से एक हफ्ते बाद वापसी हुई। वापस आया ही था कि साथ वाले गांव में पानी तोड़ने के मामूली बात वाले झगड़े पर दोहरे कत्ल की वारदात हो गई। 2-3 रोज़ इसी सिलसिले में मसरूफ़ रहा। किसी और तरफ ख्याल ही नहीं गया। वो एक ठंडी ठार रात थी। मैं दिन भर का थका हारा घर गया और जाते के साथ ही लिहाफ में पड़कर सो गया। न जाने वो कौन सा पहर था। अचानक किसी वजह से मेरी आँख खुल गई। मुझे मिट्टी के तेल की तेज़ बू आई। मैंने तो मैं समझा शायद किसी वजह से लालटेन उलट गई है, लेकिन चारपाई के नीचे देखा तो लालटेन अपनी जगह पर थी और उसकी मध्यम रोशनी कमरे में भी फैली हुई थी। अचानक मुझे बाबे दीनू की तेज़ चीख सुनाई दी और उसके साथ ही सुर्ख रोशनी नजर आई। आग! मेरे जहन ने पुकार कर कहा। मैंने लिहाफ को परे फेंका और चप्पल घसीट कर बरामदे में आ गया। भग भग की खौफनाक आवाज़ और देखते ही देखते बरामदे की छत ने पकड़ ली। ये एक छोटा सा रिहायशी क्वार्टर था। एक कमरा और एक बोर्ची खाना और एक स्टोर जिसे बाबा दीनू सोने के लिए इस्तेमाल करता था। ये स्टोर अब धड़ाधड़ जल रहा था। आग बरामदे से गुजर कर कमरे में पहुंच गई। छतें सरगनों की थी
اور تڑ تڑ کی آوازوں سے اب جل رہی تھی. ہر طرف چنگاریاں سی اڑ رہی تھیں. دھوئیں نے جیسے میرے پھیپڑوں میں تیز خنجر اتار دیے. میں نے بری طرح کھانستے ہوئے بھابھی دینو کو آواز دی. وہ گرتا پڑتا برآمدے کے مشرقی کونے کی طرف جا رہا تھا. ایک کونے سے ٹینٹے کی مسلسل آواز آ رہی تھی. یہ دراصل بھابھی دینو کا پالتو طوطا تھا. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ طوطے کے پنجرے تک پہنچنا چاہتا تھا، اور یہ اس کی سراسر بے وقوفی تھی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوندے منہ دھڑام سے ایک مٹکے پر گرا اور اسے توڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا. میں نے لپک کر دبلے پتلے بابے کو گود میں اٹھایا اور آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا. جلتے ہوئے دروازے کو پھاند کر میں جو ہی گلی میں پہنچا، ایک ساتھ 2 دھماکے ہوئے اور 2 گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں. بے اختیار میں پہلو کے بل گرا. صرف 3 گز کی دوری پر مجھے ایک لمبا تڑنگا شخص نظر آیا. اس کے چہرے پر پگڑی سی بندھی ہوئی تھی. وہ اپنے پستول والے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا. شاید گولی نالی میں پھنس گئی تھی. یہ لمحے میرے لیے بہت قیمتی تھے. اس سے پہلے کہ پستول والے کے کپ سے برآمد ہونے والا کاربن میری طرف سیدھی کرتا، میں نے اپنی ٹانگوں کی پوری قوت استعمال کر کے بھاگا اور پستول والے پر جا پڑا. کاربن والا بھی پستول والے کے پیچھے تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ ہی گرا. گاؤں والے بھاگ بھاگ کر گھروں سے نکل رہے تھے. انہوں نے جب 2 افراد سے گھٹتا دیکھا مجھے تو میری مدد کو آگے بڑھے. کاربن والے کو 2 نوجوانوں نے گھیر لیا. ان کے ایک تیسرے ساتھی نے بھاگنے کی کوشش کی تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے. پسٹل والا ابھی تک مجھ سے لپٹا ہوا تھا. اس کے جسم میں خاصی قوت تھی. لگتا تھا وہ بے پناہ تیش میں ہے. تیش تو مجھے بھی کم نہیں تھا. میں نے پورے زور سے اس کی کلائی مڑوڑ کر پستول اس کے ہاتھ سے چھڑوا دیا اور اوپر تلے کئی ٹکریں اس کی ناک پر ماری. جو ہی میری کمر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے پیچھے ہٹ کر ایک زوردار گھٹنا اس کے پیٹ میں رسید کر دیا اور دایاں ہاتھ گھما کر اس کے جھپڑے پر مارنا چاہا. اس نے کچھ مزید جھک کر یہ وار بچا لیا اور جھکے جھکے میری ٹانگ کو پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے ہی میرا بایاں گھٹنا کام کر گیا. اس کے جبڑے پر ایک زوردار چوٹ لگی اور وہ ڈکراتا ہوا آگ کے بالکل پاس جا گرا. میں نے اس کے سینے پر چڑھ کر اسے بے بس کر دیا. میرے دیہاتی کوارٹر کو آگ لگانے والے کل 3 افراد تھے. ان میں سے ایک نکل کر بھاگ گیا اور 2 اپنے اسلحے سمیت پکڑے گئے. لوگوں نے ان دونوں کو بہت بری طرح مارا تھا. اگر میں بچاؤ نہ کراتا تو شاید ان کی جگہ ان کا قصہ تمام ہو جاتا. لوگوں نے قریبی جوہر سے پانی لے لے کر آگ بجھانے کی سر توڑ کوشش کی. پھر بھی چھوٹے سے کوارٹر کا نصف حصہ جل کر خاک ہو گیا. کوارٹر میں میرا کوئی زیادہ سامان تو تھا نہیں. 2-4 چارپائیاں اور ایک صندوق اور روزمرہ استعمال کی کچھ چیزیں تھیں. لیکن ایک نقصان کا مجھے بے حد افسوس ہوا. بابے دینو کا پالتو طوطا پنجرے میں ہی جل کر پھڑک پھڑک کر کوئلہ بن گیا. اس کے علاوہ میں نے چند مرغیاں پال رکھی تھی، وہ بھی جل کر کوئلہ ہو گئی. دونوں گرفتار شدہ لوگوں کو رات ہی کو تھانے میں پہنچا دیا گیا. صبح سویرے ان سے ملاقات ہوئی. رات لڑائی کے دوران پستول والے کا صافہ کھل گیا اور مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی. صبح تھانے آ کر غور سے دیکھا تو کچھ یاد آنے لگا. اس شخص سے سیال کوٹ میں میری کہیں ملاقات ہوئی تھی. اتنے میں میرے ایس آئی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نواز صاحب، یہی استاد لنگڑا ہے. 1.5 سال جیل کاٹ کر آیا ہے. وہاں جیل میں بڑا ادم مچا رکھا تھا اس نے. مجھے اپنے دوست سب انسپکٹر کی کہی ہوئی تمام باتیں یاد آ گئیں. اس کا مطلب تھا کہ اس کی اطلاع درست تھی. میں نے اپنی نظریں استاد لنگڑے کے چہرے پر جما دیں. چوڑی پیچانی، تھوڑی سی پھولی ہوئی ناک، جلتی ہوئی بادامی آنکھیں اور گھنی داڑھی. اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا. میں نے استاد لنگڑا کو پہچان لیا. وہ واحدی تھا، وہی جسے میں نے جوا خانہ چلانے کے الزام میں پکڑا تھا اور جس کی بیوی نے بعد میں مجھے الٹی پٹی پڑھانے کی کوشش کی. میں نے اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھائی. تم واحد علی عرف واحدی ہو نا؟ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا. مجھے اس کے انداز پر بے پناہ تیش آیا. میں نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر جمایا. اس کا اوپر کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا. وہ چیخا، مان لے مجھے، مان لے، میں تیرے بس میں ہوں، لیکن خدا کی قسم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. چھوٹی چھوٹی بوٹی کر دوں گا تیری اور چیل کووں کو کھلاؤں گا. اگر نہ کھلایا تو واحدی نام نہیں میرا. وہ سخت تپا ہوا تھا. میں نے فالتو عملے کو باہر بھیج دیا اور اکیلے میں سے پوچھ تاچھ شروع کی. میرے ساتھ میرے ایس آئی فرزند علی تھا. مجرم کے دونوں ہاتھ الٹی ہتھ کڑی میں تھے اور وہ اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا، آپ ذرا کھل کر بتاؤ، کیا بدماشی ہے یہ؟ کیوں آگ لگائی ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا. اس کا جواب اپنے آپ سے پوچھ، کتے کہیں کے.
میرا خون کھول اٹھا تھا اس کی بات سن کر، پر کبھی کبھی تحمل سے کام لینا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پر میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور کہا، کتے تو بھی ذرا زبان سنبھال کر بات کر۔ اگر تیری دم پر کسی کا پیر آ گیا ہے تو اس کی نام بتا، کوئی تو وجہ ہوگی تیرے باولے ہونے کی۔ اس نے مجھے بے تحاشا گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ میں نے اور ایسائی نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح کچھ بتانے پر تیار ہو جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ اس نے جسے کچھ نہ بکنے کی قسم کھا رکھی تھی، میں نے مجبوراً اسے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر حوالات میں لے گیا اور اچھی خاصی پینٹی لگائی۔ وہ مار کھاتا رہا اور چلاتا رہا، اس کی ہر درمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے اپنے ایسائی سے کہا، اس کا نام تو واحدی ہے، میں نے خود اسے جوا چلانے کے الزام میں جیل بھجوایا تھا، یہ استاد لنگڑا کیسے بن گیا؟ ایسائی نے کہا، جیل میں اس نے ایک نمبردار قیدی سے جھگڑا کیا تھا۔ نمبردار قیدی نے لاٹھیاں مار مار کر اس کی ٹانگ توڑ دی۔ یہ 7-8 مہینے لنگڑا کر چلتا رہا، اسی وجہ سے اس کا نام استاد لنگڑا پڑ گیا۔ اب ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے مگر نام بگڑ چکا ہے۔ میں نے کہا، نام کے ساتھ ساتھ حرامزادہ خود بھی بگڑ چکا ہے، اچھا خاصا بدماش ہو گیا ہے اب تو۔ دوپہر کے بعد میں نے حوالات میں جا کر دیکھا، حوالدار نے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کی تھی، اور کچھ نہیں تو طوطے اور مرغیوں کے جننے کا بدلہ تو لے ہی لیا تھا، مگر اس کی اکڑ اور پھوپھا بستور برقرار تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو بھائی، تم نے کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا، ایک سرکاری اہلکار کے گھر کو آگ لگائی ہے اور اسے قتل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ جرم تجھے پھانسی کے تختے پر بھی لے جا سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو کسی زبردست غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ کیا تجھے تیری عورت نے کچھ کہا ہے؟ وہ خونی لہجے میں بولا، مت نام نے اپنی ناپاک زبان سے اس شریف عورت کا، تو نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، خود کو کتے کی موت مارا ہے۔ میں تیرا وہ اشر کروں گا کہ اس کی اچانک آواز بیٹھ گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے اس شفاق شخص پر بے انتہا ترس آیا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا، اسے اس کی عیار عورت نے خطرناک چکر میں الجھا دیا تھا، اور وہ رو رہا تھا اور بیٹھی ہوئی آواز میں چیخ رہا تھا، تو نے میری بیوی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا، مجھے چھڑانے کے بدلے اسے بے آبرو کیا۔ تو انسان نہیں، تو شیطان ہے۔ تیرے جیسے درندے کو زندہ دینے کا کوئی حق نہیں، اور میں تجھے قبر میں پہنچا کر ہی اب دم لوں گا۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا، نہ جانے اس کٹنی نے کیسے کیسے اپنے شوہر کے کان بھرے تھے کہ وہ اس طرح آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ شکر تھا کہ چک چک کر اس کا گلا پہلے ہی بیٹھ چکا تھا، ورنہ اس کی پاٹدار آواز نے تو میری بدنامی کا اشتہار پورے تھانے میں لگا ہی دینا تھا۔ سنا تو بہت دفعہ تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا تھا کہ اگر بری عورت برائی پر اتر آئے تو کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ جب چیخ چیخ کر واحدی کی آواز بالکل ہی بیٹھ گئی اور وہ نڈال ہو گیا تو میں نے حوالدار کو بلایا اور اسے کہا کہ ملزم کی الٹی ہتکڑی کھول دے۔ حوالدار نے پہلے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر میری ہدایت پر عمل کیا۔ ہتکڑی کھول کر وہ باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے واحدی سے کہا کہ وہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے دل میں کوئی حسرت ہے تو اب بھی نکال سکتے ہو، میں باندھ کر مارنے والا تھانے دار نہیں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ ہم پہلے بھلے مانسوں کی طرح بات کر لیں۔ وہ خاموش رہا۔ کبھی تو لگتا تھا کہ ایک دم مجھ پر پل پڑے گا اور کبھی پرسکون دکھائی دینے لگتا۔ میں نے حوالدار سے 2 سگریٹ منگوائے اور ایک سگریٹ سلگا کر اسے دیا۔ تم نے جس طرح میرے گھر کو آگ لگائی ہے اور باہر نکلنے پر مجھے گولیوں سے بھوننے کی کوشش کی ہے، تم کسی بھی طرح قابل رحم نہیں ہو، تم پر سخت سے سخت کیس بن سکتا ہے۔ بلکہ اگر تم کسی ایسے ویسے تھانے دار کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ پولیس مقابلے کے بہانے تمہیں ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا۔ یہ کہنے سے میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں خاصی رعایت دے رہا ہوں اور تم اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ واحدی کی نگاہوں میں ابھی تک الاؤ بھڑک رہے تھے۔ میں نے گہرا کش لے کر کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمہاری بیوی سے کوئی بھی بدسلوکی نہیں کی، اور تمہیں جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے غلط دی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، اور جس سے محبت ہو اس کے خلاف کوئی بھی بات کانوں کو سچی نہیں لگتی۔ اگر میں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ کہوں گا تو تم ہرگز یقین نہیں کرو گے، لہذا بہتر ہے کہ فی الحال میں اس بارے میں خاموش رہوں۔ تم پورے 1.5 سال بعد جیل سے واپس آئے ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت سے حالات کا علم ہی نہ ہو، 1-2 دن ٹھہر جاؤ، میں ایسا ثبوت دوں گا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔
وہ अन्य भैंसे की तरह मुझे घूरे जा रहा था। निहायत खतरनाक लहजे में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ आप जनाब से इतनी दरख्वास्त है कि 2-2.5 दिन ज़रा सुकून से हवालात में तशरीफ़ रखें। मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने पेश कर दूंगा। वो मेरी बात कुछ समझा और कुछ नहीं। उसे उलझन में छोड़कर मैं हवालात से बाहर आ गया। मेरा ज़हन सोचों का अखाड़ा बना हुआ था। अगर वाकई इस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था तो मेरे लिए ये बेहद ख़तरनाक बात थी। कुछ भी हो सकता था। जिस दिन वाहिदी की बीवी दूसरी दफ़ा मेरे पास आई, मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो बिल्कुल भी अच्छे किरदार की औरत नहीं। ये बात दुरुस्त थी कि उसका खावंद फंसा हुआ था, और ये बात भी सही थी कि वो उसे किसी तरह छुड़वाना भी चाहती थी, मगर उसने जो तरीका इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। वो बदमाश किस्म की औरत थी। मुझे आज भी यकीन है कि खावंद के बाद उसके ताल्लुकात किसी न किसी से ज़रूर रहे होंगे। वो इन औरतों में से थी जो अपनी जवानी की हर रात का हिसाब रखती हैं। अचानक ही मुझे याद आया कि करीबी चौकी का एक एएसआई नवाजिश अली सियालकोट का रहने वाला है और इसी इलाके का रहायशी है, जहाँ से 1.5 साल कबल वाहिदी की गिरफ्तारी अमल में आई। मैंने शाम के वक्त नवाजिश अली को अपने थाने बुलाया। मैं चाहता था कि वो वाहिदी की बीवी के मुतालिक कुछ तफ्तीश करे। मैंने उसे वाहिदी का जिक्र किया तो वो बुरी तरह चौंक गया और कहने लगा, कहीं आप मेहताब के खावंद का जिक्र तो नहीं कर रहे, जो 2 हफ्ते पहले जेल से छूटा है? मैंने कहा, हाँ वही, जिसे उस्ताद लंगड़ा भी कहते हैं। नवाजिश अली के चेहरे पर दबा दबा जोश नज़र आने लगा। बोला, जनाब, मेरा अपना भी कयाफा है कि वो औरत ठीक नहीं। शायद आपको सुनकर ये हैरानी हो कि वो हमारी ही गली में 2-3 घर छोड़कर रहती है। उसने श्रीनगर से अपनी किसी चाची को अपने साथ रहने के लिए बुला रखा है। ये भी एक बड़ी चिंडाल सी बुढ़िया औरत है। बूढ़ी का कोई रिश्तेदार अक्सर उसे मिलने आया करता है, और एक 30-32 साल शख्स है, शायद शौकत नाम है उसका। एक रोज़ मैंने मेहताब को उस शख्स के साथ सिनेमा से निकलते देखा है। मुझे यकीन है कि इस लफंगे के साथ मेहताब का कोई चक्कर है। नवाजिश की इत्तला ने मुझे खुश कर दिया। मैंने कहा, यार, तूने तो मेरे बड़ी मतलब की बात की है। तू ज़रा सियालकोट जाकर इस मामले की CID कर। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वाहिदी को इसकी बीवी का असल चेहरा दिखाया जाए। वो बड़ी ही नेक परवीन समझता है इसको। छुट्टी की बात है तो छुट्टी मैं तुझे ले देता हूँ, 1-2 दिन तू आराम भी कर लेना। वो बोला, लेकिन एक बात है नवाज साहब, जब से वाहिदी जेल से छूटा है शौका मुझे कम कम ही नज़र आता है। हो सकता है कि वाहिदी से के जेल आने के बाद इन दोनों ने कतई ताल्लुक़ कर लिया हो। मैंने कहा, अगर ऐसा है भी तो ये ताल्लुक़ फिर कायम हो सकता है। 1-2 रोज़ में ये मशहूरी हो जाएगी कि वाहिदी फिर पकड़ा गया है, और इस दफ़ा इस पर बड़ा ही लंबा केस हुआ है। और इसके अलावा मेरा एएसआई भी सियालकोट जाकर वाहिदी की बीवी से सरसरी पूछताछ करेगा। अगर वाकई इस औरत का किसी से याराना है तो वाहिदी की गिरफ्तारी के बाद वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगी और दोबारा से मेलजोल शुरू कर देगी, और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। नवाजिश मेरी बात समझ रहा था। उसने कहा, ठीक है जनाब, मैं कल ही सियालकोट चला जाता हूँ और इस मामले की टोह लेता हूँ। ये मामला तय हो गया तो मैंने एएसआई फरजंद अली को 2 सिपाहियों के साथ सियालकोट भेज दिया और उसे कहा कि वो वाहिदी की बीवी मेहताब से पूछगछ करे। मैंने एएसआई को असल बात नहीं बताई और उसे कहा कि मुझे शक है मुल्जिम ने पुरानी अदावत की वजह से मुझ पर हमला किया है। एएसआई फरजंद अली उसी रोज़ सियालकोट चला गया, जबकि नवाजिश अली ने अगले रोज़ बोरिया बिस्तर गोल कर लिया। फरजंद अली की वापसी दूसरे रोज़ शाम को हो गई। उसने मेहताब से लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। मुख्तसर लफ्ज़ों में उसने बताया, वो बज़ाहिर शरीफ लेकिन अंदर से चालबाज औरत नज़र आती है। वो अपनी एक रिश्तेदार बुढ़िया के साथ नूरी स्ट्रीट के एक कुशादा मकान में रहती है और ये मकान वाहिदी का है। वाहिदी से उसकी शादी को कोई 1.5 साल पहले हुई थी और ये वाहिदी की दूसरी और मेहताब की भी दूसरी शादी है। मेहताब का पहला खावंद खुदकशी करके मर गया है। वाहिदी ने अपनी बीवी को घर से निकाल रखा है। ना पहली बीवी से इसकी कोई औलाद थी, ना ही इससे है। मेहताब एक फैशन परस्त औरत है, अच्छा खाने और अच्छा पीने का शौक़ रखती है। उसके रहन सहन से साफ पता चलता है कि उसके खर्चे हद से ज़्यादा हैं। उसका पहला खावंद रेलवे में मुलाजिम था, आमदनी थोड़ी थी और मेहताब की शाखर्शियों ने उसे कर्जे तले दबा दिया। हो सकता है कि उसके खुदकशी की वजह भी यही बनी हो। और जहाँ तक वाहिदी का ताल्लुक़ है, दूसरी शादी से पहले वो ठीक ठाक शरीफ आदमी था।
मिठाई की दुकान करता था और पहलवानी का भी शौक रखता था। फिर मेहताब से उसकी आंख लड़ गई और ये औरत रोग बनकर उससे चिपट गई। वाहिदी आए दिन पहली बीवी से झगड़ने लगा। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। मेहताब से शादी के बाद वो कुछ अरसा तो ठीक रहा, फिर अफीम खाने लगा और जुआ भी शुरू कर दिया। करते करते उसने अपनी दुकान के नीचे जुआ खाना खोल लिया और मंशियात का धंधा करने लगा। वाहिदी का चाल चलन बिगाड़ने और उसे बदमाश बनाने में ज़्यादा हाथ इसी औरत का है। फरजंद अली बड़ी ही तफसीली मालूमात लेकर आया। मैंने उसे शाबाशी दी। मेरी शाबाश वसूल करने के बाद ऐसा ही खामोश सा हो गया। लगता था कि मुझसे वो कोई बात छुपा रहा है। मैंने पूछा तो कहने लगा, जनाब एक गड़बड़ हुई है। मैंने जोर देकर पूछा, क्या? उसने कहा, जनाब वो खबीस औरत आप पर इल्ज़ाम लगा रही है। यकायक मेरे तमाम खदशे हकीकत का रूप धार गए। इसका मतलब था कि वो खुल्लम खुल्ला मुकाबले पर आ गई थी। क्या कहती है वो? जनाब बड़ी ही बदजुबान औरत है। अगर आपका डर ना होता तो खाल खींच लेता उसकी। वो कहती है कि आपने ज़बरदस्ती की है। जब आप सियालकोट में थे वो आपके पास अपने खानवंद की रिहाई की दरख्वास्त लेकर आई और आपने उसे डरा धमका कर कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन बाद छोड़ा। मेरे कान शाएं शाएं करने लगे। ज़िंदगी में जिस बात से सबसे ज़्यादा खौफ आता था वो ही हो गई थी। मुझ पर इज्जत दरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और खुल्लम खुल्ला लगाया जा रहा था। एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा दूसरों की नसीहतें की थी आज खुद गुनाहगारों की सफ में खड़ा था। मेरा खून खोल कर रह गया। जी चाह रहा था कि वो औरत सामने हो तो गद्दी से उसकी ज़ुबान को खींच लूँ। कितना बड़ा झूठ बोला था उसने और कितनी बेबाकी से कितना शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया था। मैंने खुद पर काबू पाकर एसआई से पूछा, और क्या कहती है वो? एसआई ने कहा, जनाब वो तो बहुत भड़की हुई है। कहती है कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूँगी। मेरे साथ जो होना था वो हो चुका, पर अब जो आपके साथ होगा वो दुनिया देखेगी। एसआई का चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी। मैंने मज़ीद तफसीलात पूछने के बाद उसे बाहर भेज दिया। जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी से उधर बुन में मैं बैठा था कि थाने से बाहर जीप रुकने की आवाज़ आई। मैंने कमरे से बाहर आकर देखा, एक इंस्पेक्टर साहब 2 हेड कांस्टेबलों के साथ तशरीफ़ ला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब मेरे लिए अजनबी थे। मैंने इन्हें सल्यूट किया। उन्होंने सर से पाँव तक मुझे घूरा। नवाज़ खान तुम्हारा ही नाम है? मैंने इकरार में जवाब दिया। उन्होंने बेरुखी से फरमाया, तुम्हें शहर चलना होगा, एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब ने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा, लेकिन जनाब मुझे यहाँ 1-2 काम थे, अगर इजाज़त हो तो। वो बात काट कर बोले, काम शाम छोड़ो, गाड़ी में बैठो, आर्डर आया है ऊपर से। चारों नाचार मैंने चार्ज एसआई को दिया और इंस्पेक्टर साहब के साथ जीप के अंदर जा बैठा। कोई 1 घंटे बाद हम सियालकोट पहुँचे और मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर एक दफ्तर के सामने जा पहुँचे। मुझे सीधा एडिशनल सेक्रेटरी साहब के कमरे में पहुँचा दिया गया। कमरे के बाहर खरगोश कुमार वाल की नेम प्लेट लगी थी। अगर वाल साहब 30-35 साल के थे, पेशानी से बाल उड़े हुए थे, होंठ तंबाकू नोशी से सिया, जिसमें थोड़ा थोड़ा मोटा, चेहरे पर ऐनक। ऐसा शख्स जो देखने में बस किस्म की चीज़ नज़र आता है। उन्होंने बड़ी ही सर्द मेहरी से मुझे सर से पाँव तक घूरा, फिर एक कुर्सी पर बैठने का हुक्म सादिर फरमाया। मुझे यहाँ तक लाने वाले इंस्पेक्टर साहब भी एक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हो चुके थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। सेक्रेटरी साहब ने 1-2 जगह टेलीफोन की, फिर सुलगा कर एक निगाह गलत अंदाज मुझ पर डाली और इंस्पेक्टर से कहा, यही है वो बंदा? इंस्पेक्टर ने कहा, जी सर। इतने में अर्दली ने एक फ़ाइल लाकर सेक्रेटरी साहब के सामने रख दी। मैंने उछटती सी नज़र डाली। ये मेरी ही फ़ाइल थी जिसमें मेरे महकमाना क़ैद वगैरह दर्ज थे। कुछ देर फाइल को देखने के बाद सेक्रेटरी साहब ने चश्मा उतार कर एक तरफ रखा। हाँ भाई, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने इत्मीनान से कहा, जनाब किन इरादों के बारे में पूछ रहे हैं आप? अच्छा, सवाल भी अब तुम ही करोगे? उन्होंने ज़हरखन लहजे में कहा, बड़ी अकड़ है तुम्हारी गर्दन में, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी। इतनी मार पड़ेगी ना कि सब कुछ नाक के रास्ते पे जाएगा। मैंने कहा, जनाब कसूर तो बता दीजिए। जवाब मिला, अच्छा तो कसूर भी बताना पड़ेगा। तेरी कोई माँ बहन होती तो मैं बड़ी तफसील से बताता तेरा कसूर। अब क्या बताऊँ, डूब मर शर्म से। अगर कोई गैरत है तेरे अंदर तो खूब नाम रोशन किया है तूने महकमे का। मेरे तन बदन में एक आग सी लग रही थी। ज़िंदगी में कभी किसी की ऐसी बातें जो नहीं सुनी थी। जी जहाँ उठकर इस
पर झपट पड़ूं और सेक्रेटरी साहब की टाई पकड़कर ऐसा घसीटूं कि जनाब अपनी तोंद समेत उठकर बाहर जा गिरे। बड़ी मुश्किल से ये घटिया लहजा बर्दाश्त किया। सेक्रेटरी साहब कुछ देर मेरे चेहरे का उतराव चढ़ाव देखते रहे, फिर उन्होंने नया सिगरेट सुलगाया और 2-3 कश लेने के बाद लहजा बदल कर बोले, नवाज खान, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा और न ही मेरे पास इतना वक्त है। साफ जाहिर है कि हर मुजरिम की तरह तेरे पास भी अपने जुर्म की सफाइयाँ होंगी कि जी ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, तब नहीं हुआ था, जब हुआ था। ये सब फजूल की बातें हैं। सच ये है कि तू एक मजबूर औरत की इज्जत से खेला है। चाहिए तो ये था कि तुझे अभी हथकड़ी लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता। बहरहाल हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इससे तेरी ही नहीं महकमे की भी नाक करती है। तुझे तो शर्म नहीं आई, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हया करनी पड़ेगी। मैंने तेरे एसपी साहब से बात की है, इनका कहना है कि तुझे इस दफ़ा किसी तरह इस सज़ा से बचा लिया जाए। क्या ख्याल है तेरा? मैंने कहा, जनाब आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं अपना ख्याल बाद में बता दूंगा। एडिशनल सेक्रेटरी साहब को मेरा जवाब पसंद नहीं आया। तमाम उन्होंने सुलगा कर एक कश लेकर मेरी फाइल में चंद वर्क उल्टे और बोले, पहली बात जो तो ये है कि मुदिया के शोर को फ़ौरन छोड़ दो और उसके खिलाफ जितने भी केस बनाए हैं तुमने वो भी खारिज करो। थाने का चार्ज अपने मातेत को देकर कुछ रोज़ के लिए इधर उधर हो जाओ। लेकिन एक अहम बात और है, जाने से पहले तुम्हें मुदैया से ज़ुबानी तहरीरी माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद कुछ सोचेंगे कि तुम्हारे लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सेक्रेटरी साहब की बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, जनाब जहाँ तक इस औरत को छोड़ने और केस को खारिज करने का ताल्लुक़ है तो मैं कोई काम कानून से हटकर नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप मेरा तबादला करवाना चाहते हैं तो करवा दें। रही माफ़ी की बात, तो ना मैंने कसूर किया है और न ही मैं माफ़ी मांगूंगा। मेरे खुदसर लहजे ने सेक्रेटरी साहब का पारा यकदम बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने चेहरे का रंग बदला और शोराबार निगाहों से मुझे घूरने लगे। मतलब क्या है तुम्हारा? उन्होंने ख़तरनाक लहजे में पूछा था। यही कि मुझ पर सरासर भौतान बांधा गया है और अगर आप ये मामला अदालत में ले जाना चाहते हैं तो खुशी से लेकर जा सकते हैं। वो गिरजे, तुझे पता है तू क्या कह रहा है और क्या नतीजा निकलेगा इसका? मैंने कहा, जब कसूरवार नतीजे से नहीं डर रहा तो बेकसूर क्यों डरे? तो तुम खैर से बेकसूर हो। बेकसूर ही नहीं, सच्चा भी हूँ और सच कभी छुप नहीं सकता। सेक्रेटरी साहब आपे से बाहर हो गए। उनके होंठ भड़क रहे थे। लगता था कि अभी के भी दिल का धुआं पड़ जाएगा। चटक कर बोले, हरामजादे, मैं तुझे जेल में सड़वा दूंगा। तो समझता क्या है अपने आप को? फिर इंस्पेक्टर साहब से मुखातिब हुए, इंस्पेक्टर पेटी उतार कर हथकड़ी लगाओ इस तुर्रम खान को। इंस्पेक्टर किसी हद तक मेरा तरफदार नजर आता था। घबरा कर बोला, नवाज खान ज़रा तमीज़ से बात करो। बड़े साहब तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहे हैं और तुमने झाइलों वाली दलीलें देनी शुरू कर दी हैं। सेक्रेटरी साहब मजीद कर रहा है, इंस्पेक्टर मैं कहता हूँ कि हथकड़ी लगाओ इसको। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इंस्पेक्टर ने कहा, सर बेवकूफ़ है, मैं समझाता हूँ इसे, अभी समझ जाएगा। सेक्रेटरी साहब कुछ देर तेज से कांपते रहे, फिर बोले, तो ले जाओ इसे बाहर और अच्छी तरह कान खोल कर लाओ इसके। इंस्पेक्टर ने तहकुमाना लहजे में कहा, चलो नवाज खान मेरे साथ हो। सेक्रेटरी साहब न जाने अंग्रेजी में क्या कुछ बड़बड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर मुझे बाहर लेकर आ गया, एक कमरे में बिठा कर कहने लगा, मेरा नाम तजम्मुल है, तुम्हारा ही पेटी भाई हूँ, इसलिए दुख हो रहा है। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, अच्छे भले सियाने बंदे हो तुम। अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ऐसे हठधर्मी दिखाओगे तो नौकरी भी जाएगी और चमड़ी भी। मैंने कहा, मैं एसपी साहब से मिलना चाहता हूँ। एसपी साहब इस वक्त सरखुदा गए हुए हैं, मुझे ही एसपी समझ लो, जो कहना है मुझसे कहो। इंस्पेक्टर, सबसे पहली बात तो यह है कि वाहिदी की बीवी ने सफ़ेद झूठ बोला है और मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगाया है। आप इन लोफर औरतों को जानते ही हैं। जब हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इंस्पेक्टर तजम्मुल ने मेरी बात काटी, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि इस औरत के शर से बचने की कोशिश करो। जब औरत अपनी शर्म और हया उतार देती है तो बड़े बड़े नेकोकारों को नंगा करके चौराहे में खड़ा कर देती है। कल वो मेरे सामने यहाँ आई थी, सेक्रेटरी साहब के साथ उसके ख़ानदानी मरासी में। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बड़े ही कहर भरे अंदाज में बातें कर रही थी। कहती थी कि कुछ भी हो जाए, इस इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखाकर ही छोड़ूंगी। और भी कई लोगों से ताल्लुकात हैं इसके। सेक्रेटरी साहब ने एसपी को फ़ोन किया, पता नहीं इनके दरमियान क्या कुछ बातें होती रहीं।